परम पूज्य धीरज मुनि महाराज साहेब ने मारा वंदन प्रणाम नमस्कार। आप सर्वे ने मारा जय जिनेन्द्र। सब्जेक्टनी शरूआत केवी रीते करवी एनो विचार करतो हतो अने खरेखर छेल्ला केटलाय वर्षोमां जेने आपणे भक्ति संध्या कही सकीए के भावना गीत कही सकीए आटलू सरस सांभळेलुं होय छेल्ला केटलाक वर्षोमां तो ए आ त्रण पछा अने एमनी साथेना त्रण म्युजिशियनो। सो थैंक यू वेरी मच। पण एमनी भक्ति संध्या सांभळता सांभळता मने सब्जेक्टनी शरूआत केवी रीते करवी ए खबर पड़ी गई। मैं एमना गीतो सांभळ्या। एमां एक गीतनी शरूआत थई लखतो जतो तो सत्य धर्म। तकलीफ शुं छे खबर छे कि गीत में बोलवुं सहेलुं छे सत्य धर्म, पण खरेखर सत्य धर्म एटले शुं तो एनी तो आपणे समजण नथी। बीजा गीत में आव्युं के रिटर्न गिफ्ट मांगशुं के संयम मांगशुं। खरेखर धर्म आपणने छोड़वानुं एटले के त्याग करवानुं, संयम करवानुं, वैराग्य करवानुं शीखवाड़े छे के पछी अमारा मित्रों अहींया हता एमने जे रीते मैं खरेखर खीलता जोया। तमे जुओ के अहींयाथी आपणे गीत सांभळ्युं त्यागनुं, संयमनुं अने अहींया आपणा मित्रोने आज जग्याए आपणे बधाए जोया एमने खीलता, एमने डांस करता। तो जीवन शुं छे? जीवन खरेखर त्याग, संयम अने वैराग्य छे। अंतिम चरण शुं छे? महाराज साहेबे वात करी के आपणे आ भवनो विचार नथी करता अने केटली वार विचार करीए छीए के आवता भवमां, पण खरेखर मने विचार आवे આપણે એકવાર આગમને બધી વાતને બાજુમાં મૂકી દઈએ, કારણ કે મારા માસવાવી ભણેલા નહોતા। હું એમને હંમેશા કહેતો તમે એક ગામડિયન બાઈ છો અને એ કહેતા મેં આગમ પણ વાંચ્યું નથી। એનો 78 વર્ષનો ચારિત્ર પર્યાય હતો। મેં ક્યારેય વ્યાખ્યાન પણ નથી આપ્યું। એટલે એ મને શીખવાડતા કે ભાઈ ઉપર જનારમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ नीचे आवीने नथी कहती कि ऊपर शू छे। मृत्यु पछी स्वर्ग में जवानो विचार करवा बदले भाई एवं जीवन जीवजे कि ज्यार अत्यारे तू ज्यां जाय त्यां स्वर्ग जेवुं वातावरण ऊभुं थई जाय। तमे समजी लो। मैं केटलाय कुटुंबोने जोया छे, केटलाय कुटुंबोने कि जेना घरमां एटली बधी सुख शांति अने सगवड़ता होय कि ए लोकोने देवलोक में जवानी जरूर ज नथी। ए लोकोने देवलोक में जवानी इच्छा ज नथी थती। अने आपणे वात शुं करीए खबर छे कि मारे तप करवुं छे। मने हमणां आ वखतनो जे इश्यू हतो प्रेरणानो, एमां अमारा स्वतंत्री सेजलबेन शाहे कीधुं कि मारे तमारो इंटरव्यू करवो छे। आ धर्मसभामां मारे आ बोलाय कि नहीं मने नथी खबर, पण बीनाए ने मैं छेल्ला 6-7 वर्षथी पर्यूषण करवानुं पण छोड़ी दीधुं छे। कारण के जो 60 वर्ष सुधी पर्यूषण करीने अमे सुधरा न होईए तो मने लागे छे कि 8-9 दिवस करीने हमणां ज साहेब साथे वात थती थी तो मैं कीधुं तमारे मोटा उपाश्रेयनी जरूर छे। तो मने के अजयभाई 8 दिवस पछी अहींया कोई काकड़ाई नथी होता। तो आज जो आपणी जिंदगी होय। एमनुं एक वधारे गीत हतुं जे मने खरेखर મને બહુ પ્યારું છે। હું ગાવાની ટ્રાય કરતો હતો પણ આનો કોડ મારી પાસે બરાબર નહોતો કે તમે ગાયું કે જૈન कुल में हुआ बट जैनी नहीं बन सका। આપણે વિચાર કરજો, આજનો ટોપિક છે એ જરા થોડો કોમ્પ્લિકેટેડ હતો પણ આ મારા મિત્રોએ મારા માટે બહુ સરળ કરી દીધો। જૈન कुल में जन्मा मगर जैनी नहीं बन सका। तो मारी भाषा में कहूँ કે તમને નથી લાગતું કે આપણે મહાવીર સ્વામી ભગવાનને
અને આપણા ગુરુ ભગવંતોને પણ અન્યાય કરીએ છીએ. અને મારે તો એનાથી પછી આગળ પ્રશ્ન કરવો છે, અત્યારે બોલવું નથી, પણ આપણા કેટલા ગુરુ ભગવંતો જૈની છે. આ પ્રશ્ન જો સમાજ જો નહીં કરે, સમાજમાંથી કોઈ બોલવા માટે ઊભું નહીં થાય, તો આગળ કેવી રીતે વધશું? તમારો જે એ જ ગીતમાં હતું, મેં તો મંદિર ગયા પ્રાર્થના કી, ખરેખર શરૂઆત આ છે. તો જે પ્રશ્ન આવેલો, નાનપણથી મારો સ્વભાવ થોડો ક્રાંતિકારી, મારા ગુરુદેવ આચાર્ય નરેન્દ્ર મુનિ, હું એની સાથે હંમેશા આર્ગ્યુમેન્ટ કરતો, અને બે શબ્દો મને જિંદગીમાં સમજાણા નથી. એક છે રાજકારણ અને બીજો છે ધર્મ. પણ આ બંને શબ્દમાં એક કોમન વસ્તુ મને મળી છે કે જો રાજકારણમાં દેશનો નેતા સાચો નીકળે તો દેશનો ઉદ્ધાર થઈ જાય, અને ધર્મમાં જો સાચા ગુરુ ભગવંત મળે તો આપણો ઉદ્ધાર થઈ જાય. આ બંનેમાં એક કોમન વસ્તુ છે, આપણે નેગેટિવ વસ્તુ નથી ગોતવી. મનુષ્ય માટે ધર્મ છે કે ધર્મ માટે મનુષ્ય છે? આ પ્રશ્ન જ્યારે મા સ્વામીએ દેહ છોડ્યો ને, ત્યાર પછી એમના આશીર્વાદથી કોણ જાણે કેમ પણ અંદરથી એક જાતની સ્ફૂર્ણા થઈ. મેં કોઈ દિવસ આ માઇક હાથમાં નહોતું લીધું, ગુજરાતીમાં કોઈ દિવસ બે વાક્ય નહોતો બોલ્યો, ગુજરાતીમાં કોઈ દિવસ બે વાક્ય લખ્યા નહોતા. અને એક વિચાર આવ્યો કે આ ધર્મ, અને મારી ભાષામાં કહું તો આ ધર્મ કઈ બલાનું નામ છે? આ છે શું? હવે સમજવું તો પડશે જ. માં તો ગઈ, માના આશીર્વાદ છે. ધર્મના સિદ્ધાંતો છે જે એ મહત્વના છે કે ધર્મ અંતિમ ચરણ છે? આ સમજવું પડશે. ધર્મ અંત છે કે અંત સુધી પહોંચવાનું સાધન છે? અને આપણામાં એટલા માટે જ કહેવાય છે કે સાધન મહત્વનું નથી, સાધ્ય મહત્વનું છે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ? સાધનને પકડીને બેસી જઈએ છીએ. મારા સાહેબે વાત કરી કે 10 વર્ષથી 2 આંબેલની હોળી અમે કરીએ છીએ. આ લખતો તો પોઈન્ટ્સ ગઈકાલે, ત્યારે વિચાર આવ્યો કે આંબેલની હોળી તો એક સાધન છે, અને સાધન છે આપણા સ્વાદને તોડી નાખવા માટે. તો પછી 10 વર્ષ કરી, 15 વર્ષ કરી, 20 વર્ષ કરી, એ ખરેખર નંબર ઓફ યર્સનું મહત્વ છે ખરું? નાના બાળકને જો આપણે ચાલતા શીખવાડીએ, શરૂઆતમાં બાખોડિયા ભરતો હોય, પછી આપણે એને 2 આંગળીનો સપોર્ટ આપીએ, અને આજે અહીંયાથી હું ઊભો થયો ત્યારે પણ મને જો સપોર્ટ આપવામાં આવ્યો તો શું લાગત? પણ ખરેખર આપણે સાધનને છોડી શક્યા છીએ ખરા, કે આપણે એ સાધનને પકડી લીધું છે? વિચાર કરજો. સામાયિકનો અર્થ થાય છે કે સામાયિક કરતાં કરતાં આપણે સમભાવમાં આવી જઈએ, સમતા ભાવમાં આવી જઈએ. પણ આજે વર્ષોની વર્ષો સામાયિક આપણે કરી છે, અને છતાં પણ આપણે કહીએ છીએ કે આઈ એમ પ્રાઉડ કે હું જૈન છું. પણ અહીંયાથી મને આ ભાઈએ હલાવી નાખ્યો, હું એમનું નામ નથી જાણતો, પણ એને હલાવી નાખ્યો કે જૈન તો મેં, મારો જન્મ થયો પણ હું જૈની બની શક્યો ખરો? આપણે કહીએ છીએ ભગવાન મહાવીર આપણા ભગવાન હતા, પણ માની લ્યો કે આજે ખરેખર ભગવાન મહાવીર અત્યારે અહીંયા આવે તો એ આપણામાંથી કેટલાને સંતાન તરીકે સ્વીકારવા તૈયાર થાય? એ તો જવાબ આપો. અહીંયાથી કોઈ બોલ્યું એકય નહીં. મારા હિસાબે ધર્મ એટલે જીવન જીવવાની કળા, અને ધર્મ એક સાધન છે. તમે સાધન પકડી, મહાવીર સ્વામીના 4 ધર્મ હતા, સાવ સાદા. મને તો કેટલીક વાર એવું લાગે છે, ખરેખર કહું છું, હું પોતે જૈન છું, કે આપણા ધર્મની અંદર જે ભાષાઓ આપવામાં આવી છે, આપણે ક્યારેય એમ નથી બોલતા મને શાંતિ જોઈએ છે, મારે મોક્ષમાં જવું છે. ભાઈ તે મોક્ષ જોયું છે ક્યાં છે? મને હમણાં એક સતીજી મળી ગયા, મને કે અજયભાઈ તમને ખબર છે દેવલોકમાં કેવું સુખ છે? એટલે મેં એમને પૂછ્યું, મારા સાહેબ કે મને સમજાવશો?
તો મને કે દેવલોકમાં તમને જોઈએ એ ખાવાનું મળે, સંગીતના રેલા હોય, દેવીઓના બધું જ હોય. તો મેં એમને કીધું કે સ્વામી એક વાત કરું, મારા ગુરુ કૃપાથી મારી પાસે આજે બધું છે, તો આ બધી જ વસ્તુ હું અહીંયા પણ કરી શકું આમ છું, પણ હું કરતો નથી. તો સમજજો કે જો દેવલોકમાં આ બધી વસ્તુ મળવાની હોય તો કાં તો મારે અહીંયા જ કરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ, અને કાં તો દેવલોકની ખેવના નહીં રાખવી જોઈએ. પણ મારા હિસાબે જીવન છે એક અવસર છે, જીવન છે એક સેલિબ્રેશન છે. આ યંગસ્ટર્સને જુઓ, એમના મોઢાના ભાવ હું જોતો હતો, એમના ડાન્સને મહત્ત્વ નહીં આપો, પણ જ્યારે એ ડાન્સ કરતા હતા ત્યારે કમ્પ્લીટલી અંદર ઇન્વોલ્વ થઈ ગયેલા હતા. દે વેર એન્જોઈંગ, એબ્સોલ્યુટલી દે વેર એન્જોઈંગ. તમે એમને જુઓ તો એમની સેવાની વાત કરી મહારાજ સાહેબે, આ કરી તે કરી, એ લોકોને કાંઈ લેવા દેવા નહોતી. ત્યાં બાજુમાં ઊભા હતા પાછળ. તો મને હતું કે આ પ્રોગ્રામ કરવાના છે કે શું કરવાના છે, પણ એને જે 2 મિનિટ 3 મિનિટ કે 5 મિનિટમાં એ લોકોને મેં જે ખીલેલા જોયા, તો આ છોડવું મહત્વનું છે કે ખીલવું મહત્વનું છે. ઘણીવાર જોજો કે બાળક જ્યારે જન્મે છે ને ત્યારે એનામાં નિર્દોષતા હોય છે, નિખાલસતા હોય છે, અમુક જાતની કુતુલતા હોય છે, અને હંમેશા બાળક હસતું ખીલતું હોય છે. તમે જોજો દુનિયામાં જેટલા જીવો છે એમાંથી એક મનુષ્યને છોડીને બધા જીવો નીડ બેઝડ, એટલે એની જેટલી જરૂરિયાત છે એટલું કુદરત પાસેથી લઈ અને સંતોષાઈ જાય છે. એક મનુષ્ય એવો જીવ છે જે વોન્ટ બેઝ છે, કે ભેગું કરું ભેગું કરું ભેગું કરું. અને હું મારો જ દાખલો આપું. મારા ગુરુદેવ મને બહુ મારાથી નારાજ હતા. મને કે કેટલા રૂપિયા જોઈએ છે, અને એમણે આ મારા સાહેબ શું કહ્યો, પૂંજી કયો, શું કહ્યો ને, રજોરણ મેં કીધું કે આ હું હલાવું ને તો સોનાનો વરસાદ થાય. તો મેં કીધું કરી દો ને વરસાદ, તો મારું જીવન સફળ થઈ જાય. તો કે કેટલા જોઈએ છે પૈસા? કીધું 25 કરોડ જોઈએ છે. મારી સામે જોઈને હૈસા, અને માનજો 1-1.5 વર્ષની અંદર એ આંકડો પાર થઈ ગયો. મને સંતોષ થયો. મને કે હવે કીધું પણ અત્યારે તો મોંઘવારી બહુ વધી ગઈ. મારી પાસે બધા રીઝન હતા, સમજી લ્યો. 50 થયા. એ કાળ કરી ગયા. કદાચ મારાથી બહુ દુઃખી હતા, પણ મને મા સ્વામી આપીને ગયા. મા સ્વામી એમના પોતાના શિષ્ય હતા, પટ શિષ્ય હતા, અને મને આપીને ગયા કે ત્યાં જજે. જો ગુરુ કેવા હોય કે બાળક ગમે તેટલું ખરાબ કરે, માનો ખોળો, પણ મા બાળકને મારે, મા બાળકને છોડે, એ મને ત્યાં મૂકી ગયા. અને એ મા સ્વામીએ મને ભગવાન મહાવીરના 4 ધર્મ સમજાવ્યા, સાવ સાદી ભાષામાં. કોઈ કર્મની નિર્જરા નહીં, કોઈ આવતો ભવ નહીં, કાંઈ નહીં. દાન કર, પૈસાનો મોહ ઓછો કર. અને એક સાદા શબ્દોમાં એણે સમજાવ્યું કે એક સદગુણ તારા જીવનમાં આવી જશે ને તો લખી રાખજે 99 દુર્ગુણ વયા જશે. એ તું કઈ રીતે? તો કે દાન કરીને આવ મારી પાસે. એટલે પૈસો હતો, દાન કર્યું. અને ખ્યાલ આવ્યો કે જે માણસ ખરેખર દિલથી દાન કરે છે ને એ કોઈ દિવસ પૈસા માટે ખોટું બોલશે, પૈસા માટે ચોરી કરશે, પૈસા માટે છળ કપટ કરશે, પૈસા માટે કોઈની સાથે ઝઘડા કરશે. એક સદગુણ આવી ગયો, 99 દુર્ગુણ વયા ગયા. બાહ્ય તપ કરી પદાર્થોનો મોહ છોડવા માંડ, આંતરિક તપ કરી ચિત્તમાં સ્થિરતા લાવ, ચિત્તને શૂન્ય અવકાશમાં લઈ જા, અને ત્યાર સાથે સાથે શીલ સદાચાર કરી અને સારા ભાવમાં આવી જા. દાન કરવાથી ખરેખર પુણ્ય મળે છે? તો કે ના, તારા જીવનમાં શુદ્ધિ આવે છે. તારો પૈસાનો મોહ ઘટે છે એટલે તારા જીવનમાં શુદ્ધિ આવે છે. પદાર્થોનો મોહ ઘટાડવાથી આપણે જે વારંવાર અમુક પરિસ્થિતિઓમાં
અપસેટ થતા હોઈએ છીએ ને એ અપસેટ થવાનું બંધ થઈ જાય છે. એટલે જીવન છે એ જે નાના બાળક જેવું, નાના બાળકને જુઓ તો બીજા જીવોની જેમ એ પણ નીડ બેઝ છે. તમે એને જેટલું જરૂર હોય એટલું દૂધથી વધારે એ માંગશે નહીં, અને પછી હસવા માંડશે, ખીલવા માંડશે, રમવા માંડશે, અને આપણને એટલા માટે એ ગમે છે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ? ધર્મ ખરેખર કોને કહેવાય એની માટે આપણે કેટલી વાર બુદ્ધ ભગવાન અને આનંદની સ્ટોરીઓ વાંચી છે, આપણે કેટલીક વાર મહાવીર સ્વામી અને ગૌતમ સ્વામીની સ્ટોરીઓ વાંચી છે. પણ એક વસ્તુ મને રિયલાઇઝ થઈ કે આ સ્ટોરીઓ સાચી છે કે માઇથોલોજીકલ છે, એમાં પણ આપણને ડાઉટ આવે છે. તો એવી સ્ટોરીઓ હોવી જોઈએ કે જેની સાથે આપણે કનેક્ટ થઈ શકીએ. અને આજે હું એક કે બે સ્ટોરીઓ તમારી સાથે શેર કરીશ. અને એ સ્ટોરી એવી છે કે જે ખરેખર આપણે જો એ સાંભળીએ ને તો આપણને એમ થાય કે આવી સ્ટોરી શા માટે આપણા જૈન સંતો એની વાત કેમ નથી કરતા. 185 વર્ષ પહેલાં એક પારસી કુટુંબમાં ભારતમાં ગુજરાતમાં સુરતમાં એક બાળકનો જન્મ થયો. 35 વર્ષની ઉંમરે એ બાળક પાસે અઢળક પૈસો થયો. બાળક ભણેલો હતો, વિઝન હતું એની પાસે અઢળક પૈસો આવ્યો. એણે વિચાર કર્યો કે આ દેશે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે. આપણે તો ઇન્કમ ટેક્સ પણ ભરતા નથી. એણે વિચાર કર્યો આ દેશે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે તો મારે એક ધંધો શું કરવો જોઈએ. ત્યાં સુધી તો ટ્રેડિંગનો ધંધો કરીને પૈસો કમાતો હતો. એણે ઇન્ડિયાનો પહેલો પાવર પ્લાન્ટ નાખ્યો, એણે ઇન્ડિયાનો પહેલો સ્ટીલ પ્લાન્ટ નાખ્યો, એણે ઇન્ડિયાની પહેલી ટેક્સટાઇલ મિલ નાખી, એણે હોટલ નાખી. વિચાર કરજો, આજે એણે ધીમે ધીમે 29 કંપનીઓ નાખી. અહીંથી કોઈ બોલ્યું જમશેદજી તાતા, વાત સાચી છે, પણ મારે જે કહેવું છે એ જુદું કહેવું છે. એ હતા ભારતના જમશેદજી તાતા, જે તાતા ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ આજે જાણીતી છે. પણ મારે એમાંથી એક જુદો વળાંક લાવવો છે. મૃત્યુના 5 વર્ષ પહેલાં એને પોતાના 2 દીકરાઓ હતા. વાંચવી હોય તો આવી બાયોગ્રાફી વાંચો, અને આવી બાયોગ્રાફી આપણા સંતાનોને વંચાવો. આગમ છે, ગીતા છે, રામાયણ છે, વેદ છે, ઉપનિષદ છે, મહાભારત છે, આ બધા માઇથોલોજીકલ છે. આની સાથે કનેક્ટ નહીં થઈ શકીએ. એણે પોતાના 2 દીકરાઓને બોલાવીને કીધું કે આ દેશના બિઝનેસીસ છે, આ બિઝનેસીસથી ભારત દેશનો ગ્રોથ થશે. આપણા ભારતના સંતાનોને એડવાન્સ એજ્યુકેશન આપવું જોઈએ, એડવાન્સ મેડિકલ ફેસિલિટી આપવી જોઈએ. તો મારી ઈચ્છા છે કે આપણો બધો પૈસો આપણે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં આપી દેવો જોઈએ. અને એ દિવસે આજથી 70 વર્ષ પહેલાં અબજો રૂપિયા એ લોકોએ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં બાપને 2 દીકરાએ આપી દીધા. કેટલાને આમાંથી આપણને ખબર છે. અને એ પારસી ફેમિલી હતા, એ કાંદા બટેટા ખાતા હતા, એ વાઇન પીતા હતા, એ ડ્રિંક્સ પીતા હતા, એ નોનવેજ ખાતા હતા. આપણે કહેશું કાંદા બટેટા ખાય એ વ્યક્તિ બરાબર નથી. હું નથી કહેતો કે નોનવેજ ખાવ, પણ હું કહું છું કે એની જિંદાદિલી જુઓ, એના વિચારો જુઓ, કેવા ઉત્તમ વિચારો કે આજે કદાચ 185 વર્ષ પછી મારા જેવા વ્યક્તિ જ્યારે એ વ્યક્તિનો વિચાર કરે છે ત્યારે મને લાગે છે, શરમથી મારું માથું ઝૂકી જાય છે કે મેં મારા દેશ માટે શું કર્યું, મેં મારા ભાઈ બહેનો માટે શું કર્યું. આજે એ કંપની જે તાતા ગ્રુપ ઓફ કંપની છે મારા સાહેબ, એની કિંમત 40 લાખ કરોડ રૂપિયા છે. 40 લાખ કરોડ રૂપિયા. અને આપણે એટલા જ રિસ્પેક્ટથી તાતા ગ્રુપનું નામ લઈએ છીએ. આ તો તાતા ગ્રુપની વાત કરી છે ને, 10 મિનિટ છે. આપણા રાજકોટના કીધું ને, એવું તમારી પાસે કઈ હોય તો બધા મને 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 છે ને, આગળ હવે તમારા ગુરુ મહારાજ તો છે નહીં. મને એમ કે આમાંથી બધા હું નીકળીશ ને બહાર એટલે તમારી પાસે આવશે કે અજયભાઈના ગુરુદેવે કરેલું હતું તો અમારા ગુરુદેવ તમે છો. તો આ પોતે બચવા માટે મને સંડોવે છે.
મારા સાહેબ હું મા સ્વામીનો પનોતો દીકરો છું હો. એટલે જવાબ બરાબર આપીશ. એનીવે, હેમુભાઈ ગઢવી અને 3 સ્ટેજમાં આ વાત આવે છે, એટલે બરાબર સાંભળજો. હેમુભાઈ ગઢવીનું નામ આજે ઘરે ઘરે છે. તમને ખબર છે એનું આયુષ્ય શું હતું? ફક્ત 35 વર્ષનું. આ આત્મકથાઓને આવી બાયોગ્રાફીઓ જો વાંચો તો ખરેખર તમે જૈન હો. કારણ કે કેટલીક વાર મને ક્વેશ્ચન આવે છે અને હું વાર્તાલાપ જ્યારે કરતો હોઉં પછી મને કહે છે કે ડિલીટ કરી નાખજો. આ મહાવીર સ્વામી સ્થાનકવાસી હતા કે દેરાવાસી? કોઈ મને જવાબ આપી શકશે? આપણે સંઘ સંપ્રદાય ભાગલાઓ મોપતી પહેરાય ન પહેરાય, આ વ્યક્તિત્વ આટલું સારું અહીંયા ગાતા હોય અને સૂક્ષ્મ હિંસા ન થાય માટે આપણે તાળીઓ નહીં પાડીએ અને ઘરે જઈને 2 બહેનો 2 ભાઈઓ આપણે ઝઘડા કરશું. આ મહાવીરનો ધર્મ છે. અને જો આ ખરેખર આ મહાવીરનો ધર્મ ન હોય ને, અથવા તો આ મહાવીરનો ધર્મ હોય તો પણ મને નથી લાગતું કે મારે મહાવીરના સંતાન કહેવાવું છે. મારે મારું પોતાનું વ્યક્તિત્વ લઈને આગળ વધવું છે. ધર્મ આમાં ક્યાં આવ્યો? ધર્મ તો એક સાધન છે. તમારે સાધ્યને પામવાનું છે. ધર્મના નામે જેટલી હિંસા થાય છે ને આજે, એટલી દુનિયામાં ક્યાંય નથી થતી. ધર્મના નામે, ધર્મ અને સંસ્કૃતિના નામે જેટલી છેતરપિંડીઓ થાય છે ને એટલી દુનિયામાં ક્યાંય નથી. હેમુભાઈ ગઢવી 35 વર્ષની ઉંમરે, 14 વર્ષની ઉંમરે એને સાહિત્યમાં રસ લાગ્યો. મારે એમાં ડિટેલમાં નથી જવું, આપણી પાસે સમય નથી. એમને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી. ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો ઉપર એનો કાર્યક્રમ ત્યારે પ્રસાર થતો હતો. આ 1959ની વાત છે. મારા જન્મ પછી 1-2 વર્ષ પછીની આ વાત છે. પણ તમે એ વાંચો તો તમને લાગે કે ખરેખર એ વખતના માનવો કેવા હતા. એનો કાર્યક્રમ સાંભળતા સાંભળતા એક બેને એને પત્ર લખ્યો. ત્યારે છે ને વિવિધ ભારતીને બધામાં આ જાતના પ્રોગ્રામો થતા અમારા સમયમાં, કે ભાઈ હું વિધવા બેન છું અને મારો દીકરો બહુ જીદ કરે છે કે મને મામાના ઘરે લઈ જા, મને મામાના ઘરે લઈ જા, અને હું સમય પસાર કરવા રોજ તારો કાર્યક્રમ સાંભળું છું ભાઈ. તો દીકરાને મેં એકવાર કહી દીધું કે આ હેમુ ગઢવી તારો મામો છે, મારો ભાઈ છે, પણ એટલો કામમાં વ્યસ્ત રહે છે કે મળતો નથી. એમ કરીને એને કાગળ લખી નાખ્યો. ફોર્ચ્યુનેટલી હેમુભાઈને એ કાગળ મળ્યો. 3-4 મહિના પછી એ જે ગામ હતું એની બાજુના ગામમાં એમનો પ્રોગ્રામ હતો. પ્રોગ્રામ કરવા ગયા પોતાના બધા કલાકાર સાથીઓ સાથે. પાછા વળતી વખતે એમણે કીધું કે મારે આ બાજુના ગામમાં જવું છે, મારી બેનનું ઘર છે, પણ તમે લોકો સાથે ચાલો. ત્યાં ગયા, બેલ મારી. ઓલા બેને તો આને જોયા નહોતા. તો કે બેન તારો ભાઈ હેમુભાઈ ગઢવી. પોતાને જે પૈસા મળેલા એ બધા એને આપી દીધા, પોતાના ખિસ્સાના બધા પૈસા એને આપી દીધા. આ પહેલું ભાગ છે. પછી નીકળ્યા એટલે સાથી કલાકારો, તમે સાથે જાઓ ને કોકવાર, તો સાથી કલાકારોને કહે છે કે તમારા ભાગના પૈસા આજે હું મારી બેનને ત્યાં આપી આવ્યો છું, એટલે હવે આગલો પ્રોગ્રામ થશે એમાંથી જે પૈસા આવશે એમાંથી હું તમને આપી દઈશ. તો સાથી કલાકારો કહે છે હેમુભાઈ તમે અમને પારકા ગણ્યા? આવી વાત કેવી રીતે થાય? આ વાતો એ લોકો ચા પીવાના ટેબલ પર કરતા હતા. એટલે ધીમે કરીને હેમુભાઈ બોલે છે એ તો વાંધો નહીં, પૈસાનું તો પછી જોઈ લઈશું, પણ અત્યારે ચાના પૈસા કોઈ ભરી દેજો, કારણ મારા ખિસ્સામાં તો એ પૈસા નથી. ત્યારે આ ત્રીજો ભાગ છે. એ ચાવાળો બોલે છે કે સાહેબ મારી જનેતા લાજે જો હું ચાના પૈસા લઉં તો. આ ધર્મ છે. એક નાનકડી વાત કરું. મા સ્વામીના નામથી રાજકોટ સરદારનગર સંઘમાં અમે વ્યવસાયની યોજના ચલાવીએ. કોઈ પણ એક ફેમિલીને મેક્સિમમ 50,000 રૂપિયા સુધીની મદદ કરીએ વ્યવસાય કરવા માટે. કોઈ રેખડી માંગે, કોઈ રિક્ષા માટે લોન માંગે, નાની નાની રકમ. એક કાકા કાકી આવ્યા
એણે કીધું મને 10,000 રૂપિયામાં એક રેકડી લેવી છે. 10,000 રૂપિયાની મદદ કરી અને રેકડી અપાવી દીધી. રૂલ એક જ છે કે વર્ષમાં એકવાર ફેમિલીએ આવવાનું. 4 મહિના પછી એ કાકા પાછા જે લોન લેવાની જે ક્યુ હોય ને અઠવાડિયામાં એકવાર, એમાં આવીને બેસી ગયા. સરદારનગર સંઘના હરેશભાઈ વોરા બહુ કડક વ્યક્તિ છે ને, આમાંથી કદાચ તમે લોકો ઓળખતા હશો. એના શબ્દોમાં એણે મને વાત કરી કે અજયભાઈ, હું એટલો અપસેટ થઈ ગયો કે હમણાં 10,000 રૂપિયા લઈ ગયા છો અને પાછા અહીંયા આવીને બેસી ગયા. કે મેં એમને કીધું કે બેસો. એમનો નંબર ત્રીજો કે ચોથો હતો, પણ નંબરમાં એને લીધા જ નહીં. બીજા બધાને લેવા માંડ્યો. છેલ્લે તો કંઈક એકલા બેઠા રહ્યા. એટલે એકદમ તોછડાઈથી કે હું અપસેટ થઈ ગયો. બોલાવ્યા, આવો કાકા, શું કામ છે? તો કાકાએ એક ખિસ્સામાં રાખેલી 2,000 રૂપિયાની, ત્યારે 2,000 રૂપિયા ચાલતા હતા, 2,000 રૂપિયાની નોટ કાઢીને કીધું કે છેલ્લા 4 મહિનામાં આ 2,000 રૂપિયાનું સેવિંગ થયું, તો તમારી કાકીએ કીધું 2,000 રૂપિયા આપી આવો પાછા, કોઈને કામ લાગશે. આ વાત મને જ્યારે કરી ત્યારે મને પહેલી વાર જીવનમાં એવું લાગ્યું સાહેબ કે એ કાકા અબજોપતિ હતા અને હું ભિખારી હતો. સમજી લેજો. નાનપણમાં મને કહેવામાં આવતું, મારા ગુરુદેવ કહેતા કે પૈસો હાથનો મેલ છે, અને આપણામાંથી ઘણાએ આ સાંભળેલું હશે. મારા હિસાબે પૈસો હાથનો મેલ નથી. નાનપણમાં એમ કહેવામાં આવતું હતું કે સંયમ કરો, ત્યાગ કરો, વૈરાગ્ય લ્યો અને પદાર્થોને છોડી દો. મારા હિસાબે એ પણ સાચું નથી. પૈસાને છોડવાની જરૂર નથી. પૈસો કમાવો જોઈએ. પદાર્થોને છોડવાની જરૂર નથી. જરૂર છે પૈસા અને પદાર્થોના તૃષ્ણાને છોડવાની. જે તૃષ્ણા છે એ આપણી શાંતિને લઈ લે છે. આપણે આખા ધર્મને જો ખરેખર સરખી રીતે સમજી લઈએ, જરૂર છે એ ક્રોધ, અભિમાન, માયા પ્રપંચ અને લોભને છોડવાની. છોડવું કે ખીલવું એ આપણા હાથમાં છે. મને નથી ખબર કે મૃત્યુ પછી સ્વર્ગ છે, દેવલોક છે, આવતો જન્મ છે કે નહીં, અને હું એ વાતમાં જવા પણ તૈયાર નથી. હમણાં જ મારા સાહેબે કીધું કે વર્તમાનમાં રહ્યો. એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર છે મને, કે જો હું આ મહાવીર સ્વામીના બતાવેલા 4 ધર્મ, દાન, તપ, શીલ અને ભાવના માર્ગ પર ચાલું, તો આ જન્મ હું જીતી ગયો. આ જન્મમાં મને સુખ મળે, શાંતિ મળે, પ્રસન્નતા મળે, હળવાશ મળે, મધુરતા મળે. આ જન્મ તો હું જીતી ગયો. અને કદાચ મૃત્યુ વખતે મને ખબર પડે કે આવતો ભવ પણ છે, તો પણ હું જીતી જવાનો જ છું. તો શા માટે આ ભવને જીતવું નહીં? કારણ કે મૃત્યુ વખતે કદાચ મને ખબર પડી કે આવતો ભવ નથી, તો શું થશે? તો આ ભવની મજા તો લઈ લઉં. એટલા માટે જે ટાઇટલ મૂક્યું આ વખતે મહાવીરના ધર્મમાં જોઈએ ને, ખરેખર જુઓ ને તો 3 શબ્દો લેવા જેવા છે. આપણે એનામાં 3 શબ્દો છે: અહિંસા, અનેકાંતવાદ અને અપરિગ્રહ. આપણે વધારે શબ્દો લેવાની જરૂર નથી. બુદ્ધ ભગવાને ખાલી 3 શબ્દો આપી દીધા: શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા. આ ખરેખર આપણે જો આવા શબ્દો લઈ લઈએ, અને એટલા માટે આ ટોપિક આવ્યો કે મનુષ્ય માટે ધર્મ છે કે ધર્મ માટે મનુષ્ય છે. સમજી લેજો. આપણે ધર્મના ગુલામ થઈ ગયા છીએ. આપણે સમજતા નથી. અને એ જાતનો ધર્મ જેને આપણે ગાડરિયો પ્રવાહ કહીએ, ઘેટા બકરાનો જે પ્રવાહ કહીએ, એ રીતનું પર્યુષણ આવ્યું છે એટલે 8 દિવસ કાંદા બટેટા છોડી દેવાના છે. પર્યુષણ આવ્યું એટલે 8 દિવસ લીલોતરી છોડી દેવાની છે. પર્યુષણ આવ્યું એટલે 8 દિવસ પ્રતિક્રમણ કરી લેવાનું છે. 60 વર્ષ 65 વર્ષ મેં પ્રતિક્રમણ કર્યું, અને જો એની અસર મારી પર કોઈ ન હોય તો કદાચ બીજા 20 વર્ષ કરીશ તો પણ અસર આવશે કે નહીં આવે મને નથી ખબર. સમજ એ છે, મારા હિસાબે બુદ્ધ અને મહાવીર કોઈ વ્યક્તિ નથી. બરાબર સાંભળજો, બુદ્ધ અને મહાવીર કોઈ વ્યક્તિ નથી.
એ એક વિચારધારા છે અને એક અવસ્થા છે. અને હું માનું છું એ અવસ્થા સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. જરૂર છે શાંતિથી વિચાર કરી એક સમજ શક્તિ કેળવવાની, જરૂર છે એક વિચાર દ્રષ્ટિ કેળવવાની. અને મારું માનવું છે કે જે દિવસે આપણને સાચી સમજ આવી જાય, સાચી વિવેક દ્રષ્ટિ આવી જાય, એ જ દિવસે આપણને સમ્યક જ્ઞાન થઈ ગયું. સમ્યક જ્ઞાન બીજું છે શું? એ જ દિવસે આપણને સમ્યક જ્ઞાન થઈ ગયું. કેવળ જ્ઞાન આપણે એક શબ્દ તરીકે વાપરીએ છીએ, પણ કેવળ જ્ઞાનને જો તમે બે શબ્દમાં કરો તો કેવળ એટલે ફક્ત અને જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન. ફક્ત જે જ્ઞાન રહી જાય, સાચું જ્ઞાન લઈ જાય કે જિંદગી આ રીતે જીવવાની છે, પછી એ સારા ઓરેટર હોય, સારા સ્પીકર હોય, સારી એની યાદશક્તિ હોય. કેટલાય સંતોને હું જોઉં કે બહુ સારા ઓરેટર હોય, બહુ યાદશક્તિ હોય, પણ એની પાસે પોતાના જીવનને જ્યારે આપણે જોઈએ ત્યારે લાગે કે એની પાસે પોતાની પાસે સમજશક્તિ નથી, તો એ મને શું આપશે. અને મારા મા સ્વામી હતા, હું હસતા હસતા એને કહેતો હતો કે તમે તો એક ગામડિયન બાઈ છો, પણ એની પાસે સમજશક્તિ હતી, એની પાસે વિવેક દ્રષ્ટિ હતી. છેલ્લે એક નાનું દ્રષ્ટાંત આપીને હું મારું વક્તવ્ય પૂરું કરીશ. 8 હોશિયાર માણસો, હાઈલી ઇન્ટેલિજન્ટ માણસો છે. ઇન્ટેલિજન્ટ માણસો હોય ને, હું બહુ ભણેલો, મારી પાસે 6, 7, 8 ડિગ્રી હતી, એટલે હું મારી જાતને હોશિયાર સમજતો. અને એ હોશિયાર માણસોને સમજતા બધું વાર લાગે. તો આવા 8 માણસો, દુનિયાના સૌથી હોશિયાર માણસો ભેગા થયા. અને આ સાચી બનેલી હકીકત છે કે દુનિયાના જે પ્રોબ્લેમ છે એને સોલ્વ કરવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ. 3 દિવસની કોન્ફરન્સ રાખી. સાંજના ડિનર ઉપર મળ્યા, હોટલમાં નીચે જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં. જમવાનું આવ્યું. જમતી વખતે એક ભાઈએ, ત્યાં છે ને 5 સ્ટાર હોટલોમાં મીઠાની અને મરીની, સોલ્ટ અને પીપરની ડબ્બીઓ હોય, તો એણે એ ડબ્બીમાંથી આમ નાખવાનું શરૂ કર્યું, તો સોલ્ટની બોટલમાંથી પેપર નીકળતું હતું, એટલે મરી નીકળતા હતા, અને મરીની બોટલમાંથી સોલ્ટ નીકળતું હતું. હવે જેટલા ઇન્ટેલિજન્ટ હોય તો જુઓ શું થાય છે. તો કે હવે આ મીઠાની ડબ્બીમાંથી મીઠું કાઢીને મરીની ડબ્બીમાં નાખવું ને મરીને આમાં નાખવું કેવી રીતે કરશું? તો કે આ ઇન્ટેલિજન્ટ પ્રોબ્લેમ છે. લગભગ પોણો કલાક સુધી એ લોકોએ ચર્ચા કરી. પછી ઓલી વેઇટ્રેસને બોલાવી કે જરાક એક નેપકિન આપ, એક ચમચી આપ, અને આમાંથી નેપકિન પર કાઢીએ, આને નેપકિન પર કાઢીએ, આ કરીએ તે કરીએ. એ વેઇટ્રેસ અભણ હતી, એણે ઉપરનું છે ને ઢાંકણું છે ને એ બેઉના અદલા બદલી કરીને ચેન્જ કરી નાખ્યું. આ આપણો પ્રોબ્લેમ છે કે ધર્મ શું છે, ધાર્મિકતા શું છે, ધર્મમય જીવન શું છે. ખરેખર ભગવાન છે? ક્વેશ્ચન છે. અહીંથી બધા ગીતોમાં ભગવાન 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 આવતું હતું. મારું માનવું છે ભગવાન નથી, પણ કુદરત છે, બ્રહ્માંડ છે. અને જો એ કુદરતની સાથે રહી ધર્મમય અને કુદરતમય જીવન જો આપણે જીવીએ તો આપણું જીવન સફળ થઈ જાય. જય જીનેન્દ્ર.